सिख मत विच गुरुद्वारा 4 गल्लां कारण बनाया गया। पहले ते इत्थे मनुख नूं आत्मिक ज्ञान ते आत्मिक रस ते तृप्ति मिलती है। दूजा, मनुख नूं लोड़ वेले रहण लई थां ते तीजा, भुख प्यास नूं अन्न जल मिलदा है। चौथा, जेकर कोई गरीब मजलूम ते औरत नाल कोई जुल्म हुंदा होवे, उस दी इज्जत नूं खतरा होवे, तां गुरुद्वारे दे निशान साहब जो झूलदा है उस हेठां आके फरियाद करे, यह लोड़ भी गुरुद्वारा पूरी करता है। श्री नाभ कंवल राजा साहब जी ने इस प्रथाए गुरुद्वारा दुख निवारण साहब की रचना की। श्री नाभ कंवल राजा साहब जी ने लुकाई लई गुरुद्वारा दुख निवारण अकाल पुरख का एक वड्डा दफ्तर बना दिता, क्योंकि इत्थे हरेक जीव दे 3 ताप दुख दलिद्र दूर हुंदे ने ते आत्मिक ज्ञान ते प्रभु मिलाप का स्थान है गुरुद्वारा दुख निवारण। इन्हां सालां विच सतगुरु चढ़दे वाले पासे लाला वली दी समाध कोल ही तप सिमरन करते सन ते लंगर घाट ही छकदे सन। झिंगड़ां दी संगत ने बहुत फिक्र किया। बाबा माना जी, वरियाम सिंह, हरनाम सिंह लंगर छकण दी बेनती की। सतगुर कहण लगे कि प्रभु प्यारियां नूं एकांत चाहीदा है, जिथे वह अपने प्रभु प्यारे दे प्यार विच एकमिक रहण। एक ऐसा स्थान बनाया जावे जिथे बैठ के राम विच रमिया जा सके। सरदार हरनाम सिंह ने यह गल अपने परिवार विच मोती सिंह ते किरपा सिंह कोल कीती। यह सारा परिवार सतगुरु दी बख्शिशां वाला, अपना आप निछावर करन वाला सी। सतगुरु दे चरण परस के कहण लगे, हे सतगुरु, ये जमीन जायदाद धन दौलत आप जी ने ही खजाने बख्शे ने। किरपा करो जी, अपने पवित्र चरण कमलां नाल उस स्थान नूं पवित्र, हरियावल ते सुहावा करो जी। सारे परिवार ने श्री नाभ कंवल राजा साहब जी दे अगे हथ जोड़ के बेनती की कि पिंड दे नाल 17 कनाल जमीन परिवार दी है जी। किरपा करो, जिथे तुसीं साडा बेड़ा पार करना है जी, इस कलयुग विच भी तीरथ की रचना करके नाम बाणी का जहाज तैयार कर देवो, जिथे कलयुगी जीव तर सकन। सतगुरु श्री नाभ कंवल राजा साहब जी ने उस स्थान की भाल की जिथे 33 करोड़ देवते इकत्तर हुंदे सन। सारी संगत नूं कहा कि 1906 चेतर की संगरांद नूं इस कलयुग विच महान गुरुद्वारा दुख निवारण का नींह पत्थर रखा जाएगा। संगरांद नूं संगतां दा ठाठा मारदा इकट्ठा होया, नींह पट्टी गई। अपने पवित्र हत्थां नाल 7 इट्टां नींह विच रखियां गईयां। गोसलां वाला मंगलदास लोहार देग बना के लियाया। राजा साहब जी की संगत ने महाराज जी की उस्तत दे शब्द गाए। प्रीतम प्यारे ते इशारे जो न्यारे न्यारे, जदों दे निहारे होए रहे बलिहारे। हाँ, प्रीतम प्यारे ते इशारे जो न्यारे न्यारे, जदों दे निहारे होए रहे बलिहारे। कैसी दया में निशानी नहीं बिच दो जहानी, ऐसी सूरत लासानी देख होए बन जा रे। हाँ, खेल है ख्याली चाल उस दिन राली, असी जदों दी है पाली लैंदे तदों दे नजारे। हाँ, रिहा नहीं गम पिया दम विच दम आए, दास भगवान होए रहे मत बारे। हाँ, मोती सिंह दी बिल्डिंग बनाउण दी जिम्मेदारी लगाई ते लंगर दी सेवा रह पे संगत ने की। आप जी ने कोल बैठ के इमारत की उसारी करवाई। गुरुद्वारे विच कोई भी कुर्सी जां मंजे ते नहीं बैठता सी, पर आप मंजे ते बैठते सन। गुरुद्वारे दे ऐन सामने एक खूही लगवाई ते संगत नूं कहा, जो कोई प्राणी इस खूही तो जल छकेगा उस दे सब दुख दलिद्र दूर हो जाणगे।
ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਭ ਕਮਲ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਮੇ ਰੂਪੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਤੇ ਝਿੰਗੜਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗੀਠੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਧ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਧ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਇਆ। ਸਮਾਧ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਲਾਹੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੀਰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਭਰਪੂਰ, ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਆਤਮਿਕ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਲਈ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਬਣਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਣ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ, ਸਿਮਰਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਹਰਜਸ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਲੰਗਰ ਭੰਡਾਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੰਡੀ ਪੱਠੀ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਭ ਕਮਲ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਣ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲੰਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਠੰਡੀ ਪੱਠੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਝਿੰਗੜਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਭ ਕਮਲ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 1906 ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਣ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਉਲੀ ਤੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਖੁਦਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਬਾਉਲੀ ਤੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਖੁਦਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਹੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਨੰਨ ਸੇਵਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿਆਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਲਈ ਜੋੜਾ ਭੇਂਟ ਕਰਕੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਬਾਉਲੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਿਆਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਕਮਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਲ ਦੇ ਸੋਮੇ ਕੋਲ ਖਿੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੀਰਥ, ਦਰਿਆ, ਨਦੀਆਂ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਭ ਕਮਲ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਤਪਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਠਾਰਨ ਲਈ, ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਭ ਕਮਲ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਰਸੋਏ ਮਹਾਨ ਤੇਜਸਵੀ ਬ੍ਰਹਮਵੇਤਾ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਭ ਕਮਲ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲਾਲਾ ਵਲੀ ਦੀ ਸਮਾਧ ਤੇ ਝੰਡੀ ਪੀਰ ਵਿਖੇ ਘੋਰ ਤਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਵੇਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਅਖਵਾਏ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਝੰਡੀ ਪੀਰ ਵਿਖੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਝੰਡੀ ਪੀਰ ਦੀ ਸਮਾਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿੰਡ ਝਿੰਗੜਾਂ 1920 ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਵਤਨ ਸਿੰਘ, ਮਾਤਾ ਸੰਤੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਭ ਕਮਲ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 1961 ਵਿੱਚ 18 ਭਾਦੋਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਇਹ ਸਮਾਧ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ 2 ਫੁੱਟੇ ਨਾਲ ਨਾਪ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਮਾਧ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਚਮੜੇ ਦਾ ਜੋੜਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੜਾਊਂ, ਵਸਤਰ, ਬਿਸਤਰਾ ਤੇ ਕੰਬਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਵਕ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਲੰਗ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ
ਯਾਦਗਾਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ।